আচ্ছা, in the lanthanoids এখানে ln লেখা উচিত ছিল, ln2 and ln3 মানে all the lanthanoids that we are talking about plus 2 oxidation state and plus 3 oxidation state compounds are predominant species. Let's check out plus 2 and plus 3. प्लस 2 मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और प्लस 3 मीन्स तीनों निकल जाएगा और F वैकेंट रहेगा, और इस तरह से प्लस 2 मीन्स 6s2 निकल जाएगा। ये पहले भी मैंने समझाया है तुम लोगों को, पिछले वीडियोस में होगा कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्लस 2 स्टेट, और 1 इलेक्ट्रॉन निकल यहाँ से 2 और ये 1 निकल जाएगा तो प्लस 3 स्टेट, और यहाँ पे भी 6s2 और यहाँ से 1 निकल जाएगा 4f2 बनेगा। तो प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होगा तो ऐसे वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट सॉरी और अगर प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो ऐसे वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. We'll start to get this kind of electronic configuration in plus 3 oxidation state and this kind of electronic configuration in plus 2 oxidation state. Now what they are saying, however, occasionally plus 2 and plus 4 ions in solutions or in solid compounds are also obtained. These irregularity as in ionization enthalpies तो फिर से बताता हूँ, in the lanthanoids Ln plus 2 and Nn plus 3 compounds are predominant species. They are most of the lanthanoids are found in plus 2 and plus 3 state. So if they are found in plus 2 and plus 3 state, then lanthanum, cerium, all these lanthanoid series are found in plus 2 oxidation state, this one, and plus 3 oxidation state, this one, because they are, you see, we know that when they release 2 electrons they will give this kind of electronic configuration, and when they release 3 electrons then they will give this kind of electronic configuration, and about this we have learned. However, they have said, occasionally plus 2 and plus 4 ions in solutions or in solid compounds are also obtained. Means plus 2 and plus 4, this is the plus 4 state, is also sometimes obtained. This irregularity means কখনো plus 2, কখনো plus 3, কখনো plus 4, and as in ionization enthalpy, if there is irregularity in oxidation state, there will be irregularity in ionization enthalpy also, because ionization enthalpy is the energy required to take the electron out. This irregularity arises mainly from the extra stability of the empty half filled or filled F subshell. Thus, the formation of Ce plus 4 is favored by its noble gas configuration. Let's check Ce, cerium, 4f1, 5d1, 6s2. So if it is going to plus 2 oxidation state, it will be 4f2, because this D will go here, 1 electron will go here. If it goes into plus 3 state, then 6s2 will go out and it will become 4f1. But if it goes to plus 4 state, all the 4 electrons will go out, it will become 4f0. So the extra stability of the empty means empty, 4f becomes empty there, half filled and or filled F subshell. So F subshell if empty, F subshell if half filled, or F subshell if full filled, both are all the 3 are stable. So in case of cerium, when 2 electrons are left, it becomes 4f2. When 3 electrons are left out, it becomes 4f1. And how it becomes 4f2? Because 2 electrons are left, the D1 shifts in the 4f to 4f2. And if 3 are left out, 6s2 5d1 is left out, 4f1. And if 4 electrons are left out, one more, 6s2 4d1, 4f1 all left out, and it becomes an empty orbital. So it is more stable. So Ce plus 4 is also favored sometimes. That is what they are trying to mean, that Ce plus 4 is favored by its noble gas configuration. But it is a strong oxidant reverting to the common plus 3 state. It is a strong oxidant means what? অন্যদের থেকে ইলেকট্রন নিবে,
Strong oxidizing agent means what? It has the capacity to take electron and get itself reduced. So it reverts back to the common +3 state. মানে এই যে 4f টা যে এমটি আছে, এই এমটি থাকার অবস্থায় and this empty condition, it takes back one electron. Are you getting my point? In the 4f and reverts to the +3 situation. Is this clear to you? Because Ce+4 is a strong oxidant. Because Ce+4 is a strong oxidizing agent. That's why it takes the electron and becomes Ce+3. So that is one important thing. The E reduction value of Ce+4 and Ce+3 is +1.74. Yes. So that means if it is positive, then Ce+4 থেকে Ce+3 হতে চায়। এটা আমরা আগেই শিখছি, বারবার শিখাইছি, রাইট অর রং? যদি নেগেটিভ হতো তাহলে এটার থেকে এটা হতে চাইতো। ইফ ইট উড বি নেগেটিভ দেন ইট উড বি ফ্রম লোয়ার অক্সিডেশন স্টেট টু হায়ার। নেগেটিভ হলে সবসময় ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করতে চায়, রাইট অর রং? এক সেকেন্ড, না, যদি নেগেটিভ হতো তাহলে হ্যাঁ, যদি নেগেটিভ হতো তাহলে তোকে ভেবে নিতে হতো যে Ce+4 আর Ce+3 মধ্যে Ce+3 ডমিনেন্ট, ঠিক আছে? Ce+4 সবসময় ইলেকট্রন ছেড়ে দাঁড়া ভুল বলতেছি। যদি এটা আগে শিখাইছিলাম তো তোদেরকে, যাই হোক, যদি পজিটিভ 1.74 দেওয়া আছে তাহলে পজিটিভ 1.74 কী মিন করে? যে পজিটিভ 1.74 মিন করে যেখানে রিডাকশান হচ্ছে, রাইট আর রং? তো রিডাকশান হচ্ছে মানে কি? Ce+4 এর রিডাকশান হওয়া মানে কি? ও একটা ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করবে, করে Ce+3 হবে। নেগেটিভ হওয়া মানে তো অক্সিডেশন হচ্ছে না, এখানে নেগেটিভ হওয়া মানে অক্সিডেশন হচ্ছে। যদি তাই হতো তাহলে Ce+3 Ce+4 কনভার্ট হতো। এটা তোর আগে ডি ব্লকে পড়েছিস, আমি বুঝিয়ে পড়িয়েছি এটা, রাইট আর রং? এটা আবার মনে করিয়ে দিলাম যে Ce+3 থেকে Ce+4 যদি হতে চেত তাহলে কিন্তু সবসময় মনে রাখবি ও এখানে নেগেটিভ হতে চেত, কিন্তু না, Ce+4 থেকে Ce+3 কনভার্ট হয়, মানে ও একটা ইলেকট্রন নেয়, রাইট আর রং? নিয়ে Ce+4 একটা ইলেকট্রন নিয়ে Ce+3 কনভার্ট হয়, সেজন্য হিউজ রিডাকশন পোটেনশিয়াল থাকে +1.74, হুইচ এটা কিন্তু আগের ডি ব্লকের ভিডিওতে যারা ভালো করে দেখছে তারা এটা আসানিসে বুঝবে, রাইট আর রং? হুইচ সাজেস্ট দ্যাট ইট ক্যান অক্সিডাইজ ওয়াটার। নাও এটা হাইড্রোজেনের থেকে বেশি, রাইট? হাইড্রোজেন কাপালের থেকে এটা বেশি, তাহলে এটা বোঝা যায় যে হুইচ সাজেস্ট দ্যাট ইট ক্যান অক্সিডাইজ ওয়াটার, মানে ওয়াটারের থেকে ইলেকট্রন নিতে পারবে। হাউএভার দ্য রিয়াকশন রেট ইজ ভেরি স্লো অ্যান্ড হেন্স Ce+4 ইজ আ গুড অ্যানালাইটিক্যাল রিয়েজেন্ট। প্রোমেশিয়াম, ND, DY এগুলোর নাম কি? প্রোমেথিয়াম, একটা তো প্রোমেথিয়াম, PM না, PR কই রে? PR, প্রেজমোডিয়াম, তারপর পিআরের পর কে আছে? ND, নিওডাইমিয়াম, তারপর টিউবারকুলোসিস, না সরি, টার্বিয়াম, আচ্ছা, DY, ডিসপ্রোজিয়াম, তার মানে ডিসপ্রোজিয়াম, টার্বিয়াম, প্রেজমোডিয়াম অ্যান্ড নিওডাইমিয়াম। কি? প্রেজমোডিয়াম, নিওডাইমিয়াম, টার্বিয়াম অ্যান্ড ডিসপ্রোজিয়াম also exhibit +4 state but only in oxides. আচ্ছা, also exhibit, কোথায় কার দাগাইলাম? ডিসপ্রোজিয়াম, এই যে ND, নিওডিয়াম, এইটা ডিসপ্রোজিয়াম, টার্বিয়াম, ডিসপ্রোজিয়াম। তো টার্বিয়ামের এই যে হাফ ফিল্ড অরবিটাল থাকে +4 স্টেটে, ডিসপ্রোজিয়ামে ক্লোজ টু হাফ ফিল্ড অরবিটাল থাকে +3 স্টেটে, সরি +4 স্টেটে। তারপর কি? নিওডিয়ামেরও 4f2 থাকে, আর একটা কি বলছে? প্রেজমোডিয়ামেরও 4f1 থাকে, মানে অলমোস্ট এমটি থাকে, অলমোস্ট হাফ ফিল্ড, অলমোস্ট এমটি। তো এরা +4 অক্সিডেশন স্টেট ইন দেয়ার অক্সাইডস দেখাতে পছন্দ করে। MO2 অক্সাইডে যদি +4 অক্সিডেশন স্টেট দেখায় তাহলে M এর যদি +4 হয়, অক্সিজেনের যদি -2 হয়, তা ঠিকই আছে, এক্সচেঞ্জ করলে MO2ই হবে, তাহলে দ্য ফর্মুলা উইল বি MO2। EU+2, EU আবার কোনটা রে বাবা? EU নাই তো, আছে ইউরোপিয়ামের +2 স্টেট স্টেবল হবে রে, হাফ ফিল্ড হয়ে যায়, রাইট আর রং?
তাহলে ইউরোপিয়াম ইজ ফাউন্ড বাই লুজিং দ্য 2 s electrons and its F7 configuration accounts for the formation of this ion. However, UAM+2 is a strong reducing agent, changing it to the common +3 state. Again, it is a reducing agent, changing it to the +3 state. মানে ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না, রিডিউসিং এজেন্ট তো, রিডিউসিং এজেন্ট হলে হ্যাঁ কেন? হাউএভার ইউরোপিয়াম+2 ইজ আ স্ট্রং রিডিউসিং এজেন্ট। যে রিডিউসিং এজেন্ট সে কী করবে? ইলেকট্রন বল কী করবে? নিবে না দিবে? হ্যাঁ, দিবে অন্যকে রিডিউস করার জন্য, তার +2 থেকে +3 স্টেটে কনভার্ট হয়ে যাবে, ইলেকট্রন ছেড়ে দিবে, ইট সেলফ অক্সিডাইজেস। তো রিডিউসিং এজেন্ট চেঞ্জিং দ্য কমন স্টেট টু +3 স্টেট। সিমিলারলি YB+2 which has F14 configuration is a reductant again। তার মানে এখানে দেখা যাচ্ছে যে যারা হাফ ফিল্ড থাকে তুই এক্সপেক্ট করবি যে তাদের যে স্টেটটায় ওরা হাফ ফিল্ড হয়ে আছে, যেমন ইউ আর ওয়াইবি। ইউ কোথায়? কোথায়? ইউ 4F7 আর ওয়াইবি 4F14, মানে +2 স্টেটে এরা হাফ ফিল্ড হয়ে আছে, কিন্তু অতটা স্টেবিলিটি স্টেবিলিটি তো থাকার কথা, কিন্তু বাট স্টিল দেন দে আর গুড রিডিউসিং এজেন্টস আর রিডাক্টেন্টস। ইলেকট্রন আরও ছেড়ে দিয়ে এই স্টেটে যাওয়ার চেষ্টা করে, +3 স্টেটে যাওয়ার চেষ্টা করে। দে আর গুড রিডিউসিং এজেন্টস। ইজ দিস ক্লিয়ার টু ইউ? অন্য ডি ব্লক এলিমেন্ট, অন্য মেটাল হলে এটা করতো, এফ ব্লক এলিমেন্টই এটা করতেছে শুধু, রাইট আর রং? TB4 is a half filled F orbital and is an oxidant। আবার TB4 আবার একটা হাফ ফিল্ড হয়ে অক্সিডেন্ট। TB4 কোথায় দেখি? TB4 এই যে TB4 এই যে 4F7 আছে, কিন্তু অ্যাজ অ্যান অক্সিডেন্ট, মানে কারোর থেকে ইলেকট্রন নিতে ভালোবাসে। এগুলো সব আলাদা আলাদা মুখস্থই করতে হবে, কিচ্ছু করার নাই, কে কী করে, রাইট আর রং? TB4 has half filled F orbital as an oxygen. The behavior of samarium is very much like europium, exhibiting both +2 and +3 oxidation states. samarium কোথায়? তো ও একটা ইউরোপিয়ামের মতো, বোথ +2 +3। এর কি মানে কোনো মাথা নাই, মুন্ডু নাই, কোনো রকম লজিক নাই। এটা করে তো ওটা করে, ও ওইটা করে তো ও সেটা করে, এরকম অবস্থা রাখতে হবে। তাহলে বেসিক্যালি এখান থেকে কী পয়েন্ট শিখলাম? এক নাম্বার পয়েন্ট শিখলাম +2 আর +4 অক্সিডেশন স্টেট হয়। তারপর না, 1 নম্বর পয়েন্ট শিখলাম +2 আর +3 অক্সিডেশন স্টেট হয়। 2 নম্বর পয়েন্ট শিখলাম +2 আর +4ও হয়। তারপর 3 নম্বর পয়েন্ট শিখলাম যে এত ভেরিয়েবল অক্সিডেশন স্টেট হয়, তার কারণ কি? ওর হাফ ফিল্ড, এমটি আর ফুল ফিল্ড সেলস স্টেবল হয়। হাফ ফিল্ড মানে F7, F14 আর F0 স্টেবল হয়। আবার আয়োনাইজেশন এনথালপিও ভ্যারি করে, ঠিক আছে? আচ্ছা, মানে হাফ ফিল্ড, ফুল ফিল্ড আর এমটির আয়োনাইজেশন এনথালপি নিশ্চয়ই কম দরকার হয়। তারপর CE4 কী করে? CE4 আর CE+3 ইকুয়েশন কি? ওরা অক্সিডাইজিং এজেন্ট। CE4 CE+3-তে কনভার্ট হতে ভালোবাসে। আবার প্লাজমোডিয়াম, এনডিটা কি, নিওডাইনমিয়াম, টার্বিয়াম, ডিসপ্রোজিয়াম, এরা +4 অক্সিডেশনে থাকতে ভালোবাসে। ইন দ্য অক্সাইড MO2 ফর্ম করে। ইউরোপিয়াম আবার U+2 হাফ ফিল্ড হওয়া সত্ত্বেও U+3-তে কনভার্ট হতে চায়, সেজন্য ওরা গুড রিডিউসিং এজেন্ট। আর সেরকমই একই রকম বিহেভিয়ার স্যামারিয়ামের, কিন্তু ওয়াইবিটাকে নাম কি ওয়াইবির? ইউটেরবিয়াম। ওয়াইবি আর ইউটেরবিয়াম হাফ ফিল্ড F অরবিটাল থাকা সত্ত্বেও ও একটা অক্সিডেন্ট, মানে ওর ইলেকট্রন ছাড়তে চায় না, ও ইলেকট্রন নিতে চায়। তো এগুলো আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য ভাব, এই থেকে এখান থেকে মুখস্থ করে নিস, কিছু করার নেই। ইজ দিস ক্লিয়ার টু ইউ?